بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولأجداد المشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. قولوا على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم أن فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبأختتم. ربي لا أشرك به أحدا. الله لا إله إلا هو. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وما أحاطنا به. اللهم إني أسألك لي وله من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعيالك وجوارك وأمنك
وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباب وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب بالمربوبين حسبي الخالق بالمخلوقين حسبي الرازق بالمرزوقين حسبي الساتر بالمستورين حسبي الناصر بالمنصورين حسبي الخالق بالمقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أخبارها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله من كل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kitab Jawharah Al-Marhub pusat 13 daripada Rasulullah SAW. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'u fi daril amin. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada warak pada menuntut ilmu, dibalakan dia dengan salah satu daripada 3 perkara. Dimatikan dia pada ketika mudanya, atau dijatuhkan dia pada pihak tepi-tepi negeri, atau dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Maka tak kala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah dan segala faedahnya terlebih banyak. Sambungan kita pada bab kelebihan ilmu dan menuntut ilmu. Walaupun ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syaratnya.
Maka disebut di sini antara syarat menuntut ilmu itu adalah wara. Jadi wara ini bermaksud apa? Wara ini meninggalkan tamak pada dunia. Masya Allah. Bermaksud tak cukup syarat dia kalau sekadar orang tu nak belajar ilmu. Maka belajar ilmu itu boleh bersifat dengan wara. Bahkan sebagian ulama menyebut wara itu adalah orang yang menjaga halal dan haram dan termasuk perkara yang syubhat. Jadi agama kita dah letak macam tu. Nabi bersabda, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nabi bersabda, perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas. Di antara haram dan halal, halal dan haram adalah syubhat. Syubhat tak pasti, halal atau haram itu syubhat. Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan syubhat dia selamat. Barang siapa jatuh pada syubhat maka ditakuti jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis sebut macam tu. Berdasarkan ulama menyatakan wara itu adalah meninggalkan syubhat. Oh, masya-Allah. Wara itu meninggalkan perkara yang syubhat. Sebut ulama. Maka diletakkan di antara syarat untuk itu adalah wara. Maka katanya setengah dari dan setengah daripada wara yang kamil. Habis. Dan setengah daripada wara yang kamil, wara yang sempurna. Jadi wara itu juga banyak derajatnya. Dan setengah daripada wara yang kamil bahawa memelihara ia daripada kenyang. Masya-Allah. Wara yang paling sempurna memelihara jangan kenyang menjamai. Sudah nak buat makanlah maksudnya. Keluar makan di rumah makan. Duit banyak ada masya-Allah. Setengah daripada warak yang kamil itu bahawa memelihara ia berkenyang. Maksudnya pelihara kenyang ini tidak kenyang selalu. Dan tidak kenyang selalu ini adalah cara Nabi SAW. Dan setengah daripada warak yang kamil bahawa memelihara ia daripada kenyang dan daripada banyak tidur dan daripada membanyakkan perkataan sia-sia dan memelihara ia daripada makan akan makanan pokan, kita tengok. Makan pokan, makan kek pokan, makan kek bahau, makan kodai lah itu tu. Macam orang buat tinggal seorang-seorang makan masak. Kena rumah makan masak, makan luar. Abang masuk ada orang yang teliti bab makan ni. Dia tak makan kodai, makan di rumah. Masya-Allah gitu. Kita tak terbuat macam tu. Mana orang yang sangat menjaga halal, masya-Allah gitu. Kita tak terbuat. Jadi kita ni bergelombang dalam perkara syubhat gitu. Orang teliti, masya-Allah teliti betul. Nak masak topung daripada mana, kilang Islam tak Islam, itu makna teliti lah. Walaupun ada hukum yang lebih umum, ada dalam Islam ni ada hukum yang lebih umum, tapi kalau nak teliti itu nama dia warak. Kita boleh huti tengok orang Islam ke, orang Islam ke, ada halal baiklah. Bukan Islam dia tak tahu halal haram dia tahu. Kita pun tak berani makan. Mi
Orang Islam mereka orang Cina orang. Yang penting ada halal dah lah. Jadi bagi orang yang teliti dia tak makan. Contoh. Tapi kita ada hukum yang lebih umum lagi. Hukum yang lebih umum lagi itu dalam fatwa dia ambil itu. Kalau dalam fatwa dia ambil itu. Dia ambil hukum umum kalau dalam fatwa lah. Untuk keseluruhan umat Islam. Jadi kalau tidak tahu halal dan haram, maka kita hukum zahir. Itu macam tu. Putih misalnya, bukan orang Islam boleh. Jadi macam mana? Kalau fatwa, nak keluar fatwa kita buat daripada putih, daripada topung campur lagi. Dah dalam tu ada majorin kayak dah halal. Itu fatwa aku macam tu. Dan fatwa ni dia susah nak hukum benda tu haram. Jadi jelas betul. Hatta kalau ada sorang mengatakan ini itu ada tak halal tu dalam tu, ada bahan tak halal dalam tu. Macam mana? Jadi kalau kata-kata macam tu tidak dipikir. Tak fikir. Itu cara. Jadi ada tuan guru saya dulu, dia ada di majlis fatwa kebangsaan. Jadi kan dulu ada isu Colgate ni ada bahan-bahan yang haram dan banyak. Jadi macam mana ada majlis fatwa dikeluarkan fatwa? Sebenarnya selagi tak ada fatwa guna. Sebab Colgate daripada bahan dia yang halal lah dia. Dia tak buat daripada lemak binatang. Cuma ada desah-desuh kata dicampur. Macam mana bagi fatwa nak ambil? Maka ambil satu. Ambil satu. Tengok. Kalau ada betul, maka keluaran yang itu saja yang haram. Keluaran yang akan datang halal. Dia tak seluruhnya. Jadi selagi tak jelas haramnya, maka halal. Itu untuk umum, untuk hukum umum lah. Contoh kita pergi luar negeri, tak ada orang Islam itu kan. Jadi apa yang ada? Uti. Orang Islam dia uti. Macam mana? Dia kata, dah uti buat tepung gandum, campur lagi dah. Kok dalam tu dituang arak, kita tak tahu. Kan? Kecuali dekat konteks tu ditulis ada arak, tu tak boleh lah. Tapi kalau tak ada tulis, maka kita ambil hukum zahir. Uti buat daripada topung, dah halal. Kecuali yang jelas betul lah benda tu. Termasuk mi dan sebagainya. Mana boleh kita ambil hukum zahir. Mi ni orang bukan Islam yang buat. Bahannya tepung tu ada halal. Benda yang di sebaliknya itu kita tak tahu apa. Mana sehingga begitulah agama memberikan kelonggaran kepada kita. Itu hukum dia. Adapun kita tidak yakin syak dan ketika syubhat, termasuk dalam kitab juga menyebut makan qadai itu syubhat. Sedangkan orang Islam kenapa syubhat? Orang qadai itu pun tak tahu mana dibagi kan. Syubhat. Maka sebab itulah kita tasawuf dia mengambil jalan warak. Dan warak ni meninggalkan syubhat, tinggalkan. Di atas jalan warak lah. Makanan yang bukan Islam tak makan. Itu nama dia warak. Yang jelas saja. Kita punya sikap macam tu. Tapi kalau lapar bona macam mana? Makan je lah lapar. Ulama. Tapi kalau biasa kita tak makan. Itu mana ada sifat-sifat warak pada kita.
Ada sifat-sifat wara. Tengok tu, ini Cino ni. Tak ada. Kita ada sifat wara. Daripada orang tu belasah semua. Tiwana dah ada. Bermaksud dia dah makanlah kata. Mana tak ada makan dia. Kita mesti ada sifat wara. Qadar bukan Islam yang baik. Kita ada sifat wara tu. Walaupun tak semua orang kan. Kadang-kadang energi makan pula. Energi yang cerah sebab makan ada kacik ni. Contoh kan. Kalau kita mesti ada sifat wara. Tak boleh kita belasah semua. Kita rasa kita nak makan atau makan. Ikut qadar ni. Ikut qadar ni. Kita kalau kita nak makan ni qadar pun ada sifat wara. Cari makan makanan yang kita betul-betul yakin. Ada yang lebih wara lagi. Tak makan qadar langsung. Tu wara tu. Tak makan sendiri ya. Tu hebat tu. Ada yang lebih wara betul lagi. Ada? Apa dia? Semua tanam sendiri. Sayur tanam sendiri semua tak ada. Itu kita kata kalau kita pandang melampau betul lah ni kata. Tapi sifat wara itu. Jadi sifat wara itu pulang kepada kita. Al-Quran mesti ada sifat wara pada makanan tu. Kalau tak ada sifat wara, kita belasah semua lah kan. Tempat itu ramai orang Melayu tempat makan. Makanlah. Dalil kita kan. Ada orang Melayu makan kita makan. Itu bukan dalil. Sebab itu disebut bahawa di antaranya setengah orang yang kamil itu memelihara dia daripada kenyang, memelihara daripada banyak tidur, memelihara daripada banyak perkataan yang sia-sia, memelihara daripada makanan akan makanan pekat, qadai. Kerana makanan pekat itu terlebih hampir bagi najis, kata dia. Najis, tak bersih. Orang masak, gitu kan. Pergi tengok ke dapur tu, gitu kan. Dia macam-macam. Jadi mana tak dijamin lah. Maka orang yang dia memilih tak ada makan. Itu namanya wara. Kerana terlebih hampir pada najis dan khianat, katanya. Orang qadai kan betul benar. Kerana nak untung semacam dia letak. Jadi dia mungkin tu banyak. Kan? Jadi dia pilih untuk tak nak makan pokan, tak nak makan qadai. Apa nama dia? Wara nama dia. Kerana hampir kepada najis dan khianat dan terlebih jauh daripada zikrullah. Tak nak makan qadai lah. Qadai ni macam orang tak betul aurat lah apa. Masya-Allah. Kalau orang sebegitu nama dia wara. Jangan kita marah lah. Ketuk dia. Kau melampau bawa nah lah dan dengan. Kita tak boleh buat macam dia buat. Jangan kita pula yang marah dia kan. Patut kita yang hormat dia kan. Oh hebat kita. Tak ada buat saya. Dan kita marah dia pula. Dan dia sanggup macam tu. Kerana terlebih jauh daripada zikrullah dan terlebih hampir kepada lalai katanya. Itu pun dikira. Lalai, tukang masak dia. Ada ulama dia tak makan kalau makan dimasak orang yang lalai kepada Allah, tak sembahyang. Ada orang salih dia tak nak makan kalau makan itu dimasak oleh orang tu tak sembahyang. Tak nak. Kita ada ketengah seorang. Siapa tak sembahyang nak guru tu? Ada tak nak makan tak? Tak tertanya kita orang kan. Orang-orang. Yang kau ingat masih tu mayang belum? Tak mayang? Tak mayang kan masih tak ada. Masuk macam tu sekali. Nak makan pun orang yang makan mesti orang yang taat. Kalau kita kata melampau benar orang ni, dah kita tak suka melampau. Kita kan orang ni warak. Begitu teliti orang dia. Dia sanggup macam tu, insya-Allah kita hormat dia.
Kita tak sanggup untuk lah. Dah lah, jangan kita pun tak sanggup buat, kita pun marah orang tu. Macam-macam kita robak. Kolot waktu lah orang ni kan. Itu dah makan warak. Dia tak makan sebab apa? Sebab dipokan, dikata ramai orang yang lalai dan terlebih hampir kepada lalai, dan lagi kerana bahawasanya mata segala fakir jatuh atasnya. Itu kata. Dan lagi kerana bahawasanya mata segala fakir jatuh atasnya, dan tiada kuasa mereka memilihkan dia. Oh, faham. Jadi mana pengarang ini, mana hukum ini berdasarkan suasana pada zaman itu lah. Pengarang kita ini adalah Al-Imam Sayyuti rahimahullah, yang hidup di Mesir dan meninggal di Mesir. Jadi Mesir ini keadaan masyarakat dia yang kaya-kaya, yang sederhana, yang miskin. Jadi Mesir ini keadaan kalau zaman dulu semua golongan ada. Golongan fakir, miskin, minta sedekah ada. Golongan pertengahan, golongan yang kaya, yang mampu makan, golongan yang tak mampu nak makan, itu maksudnya. Jadi suasana zaman tu banyak apa kita kata, banyak dia punya taraf hidup masyarakatnya. Macam masyarakat kita ni taraf dia tak ada beza sangat. Tak ada beza sangat. Dia kurang, mana tak ada susah nak orang cemburu lah. Maksudnya orang pakai motor payah orang tak ada motor cemburu. Ataupun kereta, payah kita mencuburi orang yang punya kereta yang lebih mewah, sebab kita lebih kurang hidup kita. Tak beza sangat. Tapi ada negara taraf hidup sangat berbeza. Sangat beza. Yang miskin-miskin sangat. Kita tengoklah kan. Macam kat Indonesia, yang miskin-miskin tu. Termasuk di Maghribi pun. Saya pernah pergi Maghribi, yang miskin-miskin tu. Memang kalau kita datang ziarah tu, memang ada fakir miskin yang menunggu. Minta-minta. Kita pergi ke bas pun dikojar. Kalau Malaysia ada tak duit? Tak ada sah. Pergi ngojar orang. Pergi ngojar orang jual barang. Mungkin lah, tapi kita pun tak ada. Ngojar orang jual barang, itu boleh tahan ni. Tapi dia pun dahsyat juga. Tengok aja kita orang jual barang sampai dengan embas pun masuk dah. Itu pun dahsyat ya. Tapi kalau minta sedekah, mengajar-ngajar, kat Malaysia ni payah pun. Negara lain ada. Di Maghribi ada. Masih ada lagi. Mana taraf hidup tu yang sangat berbeza. Jadi Imam Suyuti ini gambaran pada zaman dia begitu keadaan dia. Maka di antara orang yang warak ini, dia tak nak pergi pokan pergi makan, maka itu menjaga hati orang miskin. Dalam agama ini dia ada satu bab menjaga hati orang susah. Itu adalah babnya. Tapi hukum itu berlaku sekiranya tampek itu taraf hidup dia sangat berbeza. Yang miskin-miskin sangat, yang kaya-kaya sangat. Jadi di antara disebutkan dalam kitab disebut khuyala. Bahasa khuyala. Khuyala ini satu istilah kita memberikan kesedihan kepada orang miskin. Lebih kesedihan kepada orang miskin. Orang miskin itu pakaian pun tak ada. Tengok kita pakai baju 5 lapis, contohlah.
ataupun baju kita mahal sangat. Kita pakai baju mahal sangat. Kita pakai kenderaan mahal sangat. Dan kita bawa kenderaan itu di hadapan orang miskin. Jadi itu mendatangkan kesedihan orang miskin. Rokok harga RM100. Contoh kan, rokok itu. Jadi sebatang ada boleh banyak orang miskin tu. Contoh lah. Ini menunjuk. Jadi ada satu hukum agama memberi kesedihan kepada orang miskin. Ada satu bab. Jadi agama bukan menghalang kita untuk memakai pakaian yang mewah pada satu sudut, tak diharamkan. Sekiranya kena syarat dia, duit kita, duit halal dan sebagainya. Beramai para ulama yang memiliki harta-harta yang mewah. Dalam satu bab. Dalam satu bab lain pula, sekiranya dipandang oleh fakir miskin, dia terasa. Kenapa terasa? Bermaksud boleh kita beli itu, kembali ke dia, panjang. Dia makan pun tak ada duit. Dia nak makan pun tak ada duit. Sedangkan kita bermewah-mewah dengan harta kita. Pada satu sudut halal, tetapi bila ditunjuk depan fakir miskin, menambah rasa sedih dia. Maka itu kesalahan. Maka orang ini tak ada makan ke kedai. Sebab apa? Nanti orang miskin nampak dia makan, terasa dia. Oh, sampai macam itu sekali. Kita tak ada ke pandang-pandang. Siapa suruh pandang? Dia kena minta duit kita. Dia bukan pandang-pandang buat apa? Tak ada nak bagi dah. Kita macam tu saja. Tapi kalau para saya tak, maksud dia tak boleh orang miskin pandang kita makan. Jadi kalau pergi makan di kedai, salah satu kesalahan dia dipandang oleh fakir miskin, dia makan. Maka itu rasa tidak patut. Maka warak. Di antara sebab dia, kerana mereka itu maka dia kata kerana bahawasanya mata segala fakir miskin jatuh atasnya, nampak kepada dia. Jadi kita mampu makan kedai, mampu makan mewah dan sebagainya. Kuasa tu ramai fakir miskin. Dipandang nolai dia. Tapi kalau Malaysia ni dia tak sampai macam tu. Tak sampai lah susah kita. Kalau kita makan pada kedai mana pun, rasa tak ada orang mandang kita makan nolai dia, tak ada. Tidak pun pandang yang tu lah. Paling anda pun kalau datang jam kita makan, dia pun mendang pun dia pun tak selewah kan. Dia pulang ke bahasa pun kan kedai. Kan dia terasa tak? Jadi kalau setakat makan kedai tu, tak ada orang yang sedih hati lah kat Malaysia. Tapi kalau negara yang taraf hidup dia berbeza-beza, maka fakir miskin ni bila kita makan, dia mandang, dia menunggu sedekah pada kita. Ulu lah sekinan, itu lah. Dipandang oleh fakir miskin kan. Jadi para salim dia tak nak pergi makan kedai. Sebab kalau makan, maka mata orang fakir katanya. Dia tengok suasana tempek tu lah. Di antaranya kerana mata sebelah fakir jatuh atasnya. Satu, kemudian nak boli tak kuasa pula ramai. Fakir miskin tu boleh-boleh orang mandang dia makan. Nak bagi satu pula tak mampu pula. Hanya dia memberikan kesedihan sahaja kepada miskin. Maka itu dia tak nak bagi. Banyak sebab tadi lah. Dan tiada kuasa mereka itu membeli akan dia. Maka apa jadi? Maka jadi menyakiti mereka itu dengan demikian itu.
Jadi kalau kita hidup senang, ada orang hidup susah, dia pandang sakit hati orang tu, itu satu benda yang tak baik. Menyakiti mereka itu, demikian itu, maka hilang berkatnya. Sisi kedua, hilang keberkatan hidup kita. Bila kehidupan kita itu menyebabkan orang lain sedih, hilang keberkatan hidup kita. Sebab keadaan orang Islam ini mesti berkongsi. Mesti berkongsi kebahagiaan. Tak boleh kena seorang, terdiam orang. Agama kita macam tu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan seperti iman seorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Itu tuntutan agama kita. Benda itulah Arab jahiliah salah satu dia tak nak terima Islam, tu salah satu. Sebab apa? Sebab dia lihat orang Islam ni dia campur semua orang. Dia tengok orang Islam ni dia baik semua orang. Orang miskin, orang hamba pun dia baik. Orang miskin pun dia sama. Jadi salah satu orang miskin tak nak Islam sebab sama kata. Sebab Arab jahiliah yang kaya ada compare dia. Dia tak akan memandang mulia orang yang miskin. Dia tak akan dia ada dia punya taraf dia kan. Tiba-tiba masuk Islam, berbaik-baik pula dengan orang yang hina pada pandangan dia kan. Jadi salah satu tak terima Islam. Bila masuk memeluk agama Islam, Nabi tukar. Apa dia? Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya sahaja orang mukmin itu bersaudara. Walaupun dia tak pernah. Itu agama kita. Dalam bab tu, bab yang panjang lebar, macam mana cara kita menolong saudara kita. Banyak darajat dia. Ada ulama kata kita tolong saudara kita. Yang pertama, selepas kita memenuhi kehendak kita, memenuhi keperluan kita. Itu tak pertama. Maksud kita lapar, jiran kita lapar juga. Macam mana boleh ni? Bagi kenyang saja. Dah kenyang, ada lebih lagi. Jangan kita kenyang, ada lebih. Kalau lebih ni nak banyak-banyak, apa guna? Nak bilang kawi pun, nak bilang pohon tu. Jadi sedangkan sebelah ni sangat memerlukan. Jadi kalau kita tak bagi, maka salah. Kita tak bagi hak dia. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Paling kurang kita kena tolong orang Islam, itu selepas kita memenuhi keperluan kita, dah makan cukup, ada lebih, wajib. Itu yang pertama. Tinggi lagi darajat pada itu, iaitu kono sama kata. Kita makan, dia makan. Kita makan, pakaian. Bagi dua. Yang tadi, yang pertama, kita ambil hak kita dulu. Dah semua dah cukup, ada lebih lagi. Kalau bagi tolong. Tak boleh kita buat tawati ya. Bila buat tawati ya, maka tidak ada mahabbah pada sesama Islam. Dia susah, tak makan, kita buat tawati ya. Kita sebelah ni makan nasi Arab, makan nasi Pakistan pun ada, makan nasi apa? Semua dah. Yang seorang nak makan kan. Sedang kita ada lebih. Maka itu tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Paling kurang kata ulama, kita sudahi kita, keluarga kita ada lebih, wajib tolong sebelah. Yang lebih tinggi daripada itu lagi, sama. Apa kita makan, dia makan. Sama. Ada yang lebih tinggi daripada itu lagi. Maka yang lebih tinggi daripada itu yang diamalkan oleh para sahabat Nabi
Apa dia? Mereka mengutamakan saudara dia lebih daripada diri dia sendiri. Oh, itu hebat. Siapa boleh buat macam tu? Lebih mengutamakan saudara dia lebih diri sendiri. Kita ada duit, kita ada hajat, tapi jiran sebelah kita dia pun ada hajat. Kita bagi dulu. Sedangkan kita berhajat juga pada duitnya. Kita bagi dulu. Oh, itu hebat. Itu paling tinggi sekali darajat dia. Siapa boleh buat tu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi zaman Nabi berlaku. Zaman Nabi berlaku, jiran mendahulukan jiran dia lebih berdiri sendiri. Berlaku kebuluran di Madinah. Berlaku kebuluran masuk makanan kurang dan sebagainya. Manusia lapar, kemudian tiba-tiba sebuah rumah diberi makanan oleh jirannya. Makanan. Tiba-tiba orang sedang makan. Makanan kelaparan, makanan tak ada, tiba diberikan makanan. Bila dia dapat makanan tersebut, maka dia terasa bahawa jiran sebelah rasa-rasa lebih lagi perlu makanan ni. Dia boleh tahan, dia lapar juga. Tapi cinta dia kepada orang Islam, cinta dia kepada saudara dia rasa saudara dia rasa lebih lapar, rasa dia boleh tahan lagi. Maka dia bagi kepada jiran dia yang sebelah makanan tu. Sebab dia terkesan, dia rasa jiran dia lebih susah bagi. Sampai jiran sebelah dia rasa jiran yang sebelah ni lebih memerlukan makanan ni. Maka dia hantar kepada jiran yang sebelah. Sebab apa? Sebab mereka rasa terkesan dengan penderitaan orang lain lebih daripada diri dia. Maka kata riwayat, berpusinglah makanan itu sampailah kepada rumah yang pertama. Tolak. Di atas sifat apa? Di atas sifat mereka lebih terkesan dengan penderitaan orang lain berbanding dengan penderitaan dia. Siapa orang yang terasa penderitaan orang lain lebih dia terasa daripada penderitaan dia? Payah kita nak jumpa zaman ni, kecuali mak kepada anak mungkin, mak ayah pada anak mungkin. Kalau mak lapar, ayah lapar, dia boleh tahan lagi. Tapi kalau anak lapar, dia tak tahan. Sebab itu kalau ada makanan yang tak cukup, mak ayah sanggup bagi anak makan. Jadi anak, mak ayah dia lah, dia tak apa, dah kenyang. Sebenarnya lapar juga mak ayah ni. Tapi mak ayah yang sayang kepada anak, dia tak sanggup anak dia lapar. Dia tak sanggup melihat anak dia lapar. Dia lapar juga. Anak dia lapar juga. Dia tak sanggup tengok anak dia lapar. Dia tak sanggup makan. Mak ayah dia tak sanggup makan kenyang, anak dia lapar, tak sanggup. Maka dia rela bagi anak dia kenyang. Dia lapar tak apa. Kan macam tu sifat mak ayah sepatut dia. Kalau ada mak ayah tak peduli, itu tak tahulah. Lantar apalah si makan dan pelapar ni kata ayah kan. Jadi begitulah para sahabat dahulu. Hebat, sehingga sikap mereka itu turun ayat Al-Quran. Allah Taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Turun ayat memuji sifat para sahabat. Jadi ayat Quran tak akan turun tanpa sebab. Sebab itu Quran kebanyakan turun dengan sebab. Sebab itu kata asbabun nuzul, sebab turun ayat. Jadi Allah Ta'ala mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka terkesan dengan penderitaan orang lain. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka memerlukan bantuan itu. Maka mesti ada asbab nuzul ya, sebab sifat para sahabat yang melebihkan penderitaan orang lain. Itu martabat yang tinggilah kita kata. Ala kulli hal, sifat orang Islam itu mesti mengasihi saudara dia,
yang Islam, yang mukmin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak orang mengajar hak orang mengajar atas orang yang belajar itu 6 perkara. Itu dia saya baca sendiri ni. Hak orang mengajar atas orang yang belajar 6. Yang mengajar kepada yang belajar, ada 6 hak yang perlu ditunaikan oleh orang yang mengajar. Itu maksudnya. Orang yang mengajar perlu memberikan 6 hak kepada yang belajar. Sabda Nabi SAW, hak orang mengajar atas orang belajar 6. Yang pertama, jangan diseru akan gurunya. Bukan, terbalik ni. Hak orang mengajar atas orang belajar bermaksud hak gurunya. Hak murid terhadap guru, ataupun kewajipan seorang murid kepada guru. Itu maksudnya. Terbalik. Faham? Hak orang mengajar kepada yang belajar bermaksud orang yang belajar berikan hak kepada yang mengajar. Yang pertama apa dia kata? Yang pertama, jangan diseru gurunya dengan namanya. Guru dia nama Ibrahim. Sama kan kawan di mana tu Ibrahim? Macam tu dia kan. Dia ngajar guru tu. Maka yang pertama, jangan diseru akan gurunya dengan namanya. Keduanya, jangan dijadikan lututnya. Jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Maksud jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Dokek lah kan. Dokek mana? Sebab terlampau ramai yang mengajar, jangan sampai berlagu lutut pula. Macam kita ni bosak pula orang tak bunuh. Kan? Jadi tak berlagu lutut terus. Yang ketiga, jangan duduk pada tempatnya. Jadi kalau guru tu ada tempat khas dia, jangan duduk sebagai memuliakan guru tu. Kalau ada tampil, jangan duduk. Malah ada kemuliaan pada guru tu. Mana kata cara sebegitu adalah sebahagian adab Islam. Itu maksudnya. Kalau kata ada lebih-lebih tak lebih-lebih dah. Bahkan itu satu adab yang diiktiraf. Satu kemuliaan yang diiktiraf. Jadi mengagungkan seseorang dengan cara sebegitu sebenarnya semenjak sebelum Islam lagi. Di antara dia Abdul Muttalib. Dia adalah penghulu Quraisy. Dia penghulu Mekah tu, Abdul Muttalib. Dia penghulu. Dan dia dihormati oleh bangsa Bani Hashim sebab dia penghulu dekat Mekah kan. Abdul Muttalib ni dia penghulu Mekah. Sebab tu bila Abrahah datang menyerang Mekah, Abrahah merampas untuk kepunyaan Abu Talib. Dia rampas. Jadi Abdul Muttalib dia tahu Abrahah datang nak menghancurkan Kaabah.
Maka dia bawa unta dia keluar. Sampai tengah jalan bertemu Abraha. Maka Abraha rampih unta dia. Sebab dia dah beri makan askar-askar datang daripada jauh, daripada Yaman tu, Habsyah tu. Rampih. Akhirnya Abraha tahulah. Abraha tahu bahawa unta yang dirampih tu adalah unta Abdul Muttalib yang merupakan ketua orang Mekah, penghulu Mekah. Jadi tak kisah Abraha tak beli apa. Cuma yang Abraha marah, Abraha marah. Apabila Abdul Muttalib datang bertemu Abraha dan berulang-ulang kali minta unta dikembalikan. Akhirnya dia beritahulah, kamu ni, aku adalah penghulu orang Mekah. Aku adalah Abdul Muttalib. Aku penghulu Mekah. Jadi Mekah ni masyhur. Zaman jahiliyah Mekah ni masyhur sampai ke Habsyah. Masyhur Mekah ni masyhur. Zaman jahiliyah Mekah ni masyhur. Terkenal. Orang tahu Mekah ni orang datang selalu. Orang ramai datang. Sebab tu Abraha datang nak hancurkan Kaabah tu. Sebab dia tengok Mekah ni ekonomi dia meningkat. Sebab orang datang ramai. Orang datang ramai Mekah. Jadi Abraha ni, kenapa orang datang ramai Mekah? Sebab orang tengok, dekat Mekah tu ada satu binaan nama dia Kaabah. Kata rakyatnya. Orang datang sebab tawaf Kaabah. Kata Abraha, kalau Kaabah jadi puncuk, kita buat Kaabah lah. Dia pun buat Kaabah, lagi besar daripada Kaabah Mekah. Tapi orang tak datang. Orang tetap datang Mekah. Jadi Mekah ni masyhur lah. Akhirnya apa Abraha kata? Maka kita Kaabah dah buat dah. Tapi tak orang datang. Mungkin kata Abraha, kita kena hancurkan Kaabah tu. Bila tak ada Kaabah dah tak ada dah, kita ada Kaabah maka orang datang. Itu pandangan Abraha. Kalau macam tu, kita seorang Mekah. Jadi Mekah ni nama yang hebat lah pada zaman tu. Tiba-tiba yang bertemu ini adalah ketua Mekah, pemimpin Mekah. Siapa nak? Abdul Muttalib. Yang ketika itu bertemu Abraha rampih unta dia. Tak Muttalib tak takut, datang minta kembali unta dia. Jadi Abraha tanya, kamu siapa? Aku adalah Abdul Muttalib, penghulu Mekah. Maka kata Abraha, kamu ni penghulu jenis apa? Kata dia, kamu ni penghulu jenis apa? Mekah ni namanya cukup hebat. Dan kamu ketua penduduk Mekah. Tapi aku tengok kamu ni ketua jenis apa? Kata dia. Kenapa? Kata Muttalib. Kata Abraha, aku datang daripada jauh nak menghancurkan Kaabah. Engkau boleh cerita tentang unta? Kata dia. Sepatutnya cerita tentang Kaabah lah. Kenapa aku nak hancurkan Kaabah? Bermaksud Abraha tidak menghormati Abdul Muttalib lah. Pemimpin jadi apa? Dia nak hancurkan Kaabah ni, beberapa tempat yang mulia di Mekah. Tiba-tiba cerita buat unta pula. Abdul Muttalib cerita buat unta, bagi unta tu, bagi tu. Sedangkan dia tahu Abraha hancurkan Kaabah, bermaksud unta lebih penting pada Kaabah. Itu maksudnya. Jadi Abraha kata, kamu ni pemimpin jenis apa? Kamu cerita buat unta, sedangkan aku datang hancurkan Kaabah. Maka Abraha pergi unta boleh lah. Pemimpin yang tak ada nilai itulah. Maka apa kata Abdul Muttalib? Ada kata, wahai Abraha, aku adalah tuan pada unta. Tetapi Kaabah itu dia ada tuannya. Aku serahkan Kaabah kepada tuannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah aku tak kisah
Aku tak risau sebab dia ada tuan dia. Tuan dia akan jaga. Adapun aku tuan kepada unta tu. Sebab tu aku ambil balik. Kaabah aku tak risau sebab dia ada tuan dia. Abrah pun tak peduli apa. Dia bagi balik unta tu. Tapi tak peduli. Akhirnya tu yang dibinasakan oleh Allah SWT. Jadi nak dikatakan bahawa Abdul Muttalib itu dimuliakan oleh orang Makkah, sehingga dekat Kaabah Al-Musyarrafah itu ada dia punya pangkin, tempat duduk dia. Maksudnya ada tempat duduk dia. Ada sofa dia, tempat duduk dia, dan tak ada seorang pun duduk tempat duduk dia. Tak ada seorang pun yang duduk dekat kursi Abdul Muttalib. Ihtiraman lahu, kerana mengagung membesarkan Muttalib di ketua. Itu makna kata zaman jahiliyah memuliakan seorang dengan jangan duduk ke kursi dia. Sehingga kaum keluarga Abdul Muttalib tak ada seorang pun berani duduk di atas kursi Abdul Muttalib. Tak ada seorang pun. Sama ada mereka memuliakan, ataupun kalau naik ada orang lain yang akan tarik. Jangan. Itu Atuk Anyang punya kursi, kita punya kursi tak boleh duduk. Cucu dia cicit dia kan. Tiba-tiba duduk Nabi kita SAW di atas kursi tu. Nabi duduk di atas kursi Muttalib. Jadi kebanyakan semua tahu, tak ada seorang pun yang dibenarkan duduk kursi itu. Itu kursi penguru Makkah Abdul Muttalib. Termasuk anak cucu-cucu ni, kalau ada yang naik, orang akan tarik. Ini atuk benar dimuliakan begitu. Tiba-tiba naik Nabi kita, Nabi SAW di atas kursi itu. Masa dia kanak-kanak, maka pak-pak saudara ni cuba nak tarik Nabi supaya turun daripada kursi. Tiba-tiba masuk Abdul Muttalib ke Kaabah, maka mereka kata biarkan dia duduk di kursi itu. Jadi bila Nabi Muhammad duduk, jangan tarik dia, biar dia. Kata Abdul Muttalib, wa innahu la sya'nun, kata Abdul Muttalib, budak ni nanti akan jadi seseorang yang hebat, kata Abdul Muttalib. Bermaksud sebanyak zaman jahiliyah lagi, kita kan adat tidak duduk kepada kursi seorang itu, maka ini masuk kena adab. Kalau ada lah adab macam tu kan. Jadi kursi ni saya dengan atas duduk lah ni. Tak ada lah itu kan. Taklah sebab disuruh kan. Tapi ada orang macam tu. Kalau ada buat macam tu, tak, macam kursi raja ada orang duduk lah. Tak ada. Kalau yang tuan rajin datang ke sini lah. Kalau satu pesawat itu yang tuan rajin datang, mesti ada kursi khas kan. Kuning kursi kan. Tiba-tiba Nazir nak duduk pula. Kata kan. Lepas tu sudah jangan kata. Kata apa? Kursi gajo tu. Gajo tak ada dia. Tak ada pun. Kalau sebegitulah dibuat kepada seorang tuan guru, tak ada salah dia. Tak ada salah dia. Bahkan itu salah satu adab. Kau dah boleh tak boleh? Kita coba saja guru. Maka sehingga dikatakan yang ketiga, jangan duduk pada tempatnya. Yang keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya. Yang kelima, jangan berjalan di hadapannya. Sebut satu-satu, tak terbuat gitu. Tapi semua itu menggambarkan beradabnya kepada seorang guru. Kalau cerita adab guru ni banyak kan? Banyak. Kita baca dah. Adab yang ringan, adab yang berat, adab yang halus, adab yang ketat. Banyak Kenapa adab-adab segitu ada? Adab-adab segitu menggambarkan ta'zim kita kepada ilmu. Adab-adab segitu menggambarkan ta'zim kita, mengagungkan kita pada ilmu itu. Dan bila kita mengagungkan ilmu, maksud kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sama ada guru, sama ada ilmu, sama ada masjid,
Ini masjid ni kan. Sama ada Makkah, Madinah. Ini disebut dalam agama sebagai syiar. Syiar. Lambang agama kan. Masjid lambang agama. Guru lambang agama. Itu syiar. Jadi syiar ini dalam agama suruh kita mengagungkan syiar. Agungkan syiar. Masjid ni syiar. Kita agungkan dia, muliakan dia. Macam mana cara kita nak muliakan masjid ni? Kita makmurkan amal ibadat yang sebagai majlis ilmu. Ni cara kita memuliakan masjid. Mengagung masjid. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu tanda orang itu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam agama ni ada kita mengagungkan syiar Allah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi adab-adab sebegitu menggambarkan kita mentazimkan syiar, kita mentazimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak. Kalau kita bicara adab, sehingga murid tidak membuka halang kita sampai terdengar kek guru. Perlahan kita zam. Takkan itu pun terasa dah kita menyentuh kan. Tapi pada sampai begitu ada bercakap dan sebagainya, sehingga mengetuk pintu guru. Ada kata ulama, aku tidak pernah mengetuk pintu guruku dengan dia ketuk dengan kuku mengetuk rumah guru, bilik guru, ketuk kuku sikit kita bergagar pintu tu. Kan? Ini sebahagian, tapi tak boleh kita baca sebahagian ni kan. Nabi ni dia sikit. Kata jangan berjalan di hadapannya, kadang jangan mengangkat suaranya atas suara gurunya. Patut setengah daripada yang terlebih kuat, sebab bagi hifz ayat bersungguh-sungguh. Wallahu ta'ala, itu bab lain tu. Sampai kita beberapa bab guru dan juga adab-adabnya. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil